ரிவ்யூ அப்புறமா குடுக்கலாமா? இந்த படத்துக்கு ரிவ்யூ அவ்வளவுதான். போஸ்ட் பண்ணிடு. பை பாய் சொல்லுங்க. அடுத்த மூவில சந்திப்போம். ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கல நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஷேர் பண்றோம், போய் பாருங்க. பார்ட் 4 போயிடலாம். ഇവங்க எப்படி ഒത്തുപ്പാங்க? ഇത്തിരി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു പഴയ ചങ്ങാതിയാ. അവർക്ക് കുട്ടികളെ കാണണ്ടേ? കാണണം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ആനയോട് കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന് വരൂ. இது பயங்கர போல்டு மூவ்ப்பா. அவங்க பசங்களை எப்படியாவது கரையேத்திடணும். ആനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കെല്ലാം വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടുപേരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതും ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി എന്ന് വെച്ച് അവനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല. അതിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം. എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം. മതി, ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ഏതായാലും അവര് കുട്ടികളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ, അല്ലേ? ആ എടോ പറയിച്ച വാ. ഇത് വർഗീസ് കൂനമ്മാവിൽ മേരിക്കുഞ്ഞ്, അറിയാമല്ലോ? അറിയാം, ആനി. ആന്റിക്കും അങ്കിളിനും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആന്റി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മക്കളുടെ പേരെന്തൊക്കെയാ? ഞാൻ റോണി, ഇവൻ ടോണി. മേരിക്കുഞ്ഞ ചേട്ടൻ മാത്രം മിണ്ടുന്നുള്ളല്ലോ. ഇനി മറ്റോ വല്ല പൊട്ടനും മറ്റോ ആണോ? നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരി. എനിക്ക് അതുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടൊന്നും കൊതിയാവുന്നു. கொதி நாவுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. ഇതാ മോനെ. നീ എന്തിനാ അതെടുത്ത് വെക്കുന്നേ? അവിടെ വേറെ സ്കൂളല്ലേ, ഇവിടെ വെച്ചോ. ഒന്ന് കീറുമ്പോ നിനക്കിടാവല്ലോ. എന്റെ இவன் மட்டும் அனுப்புறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டாங்களா? നല്ലോണം പഠിക്കണം. தெரியலையே. இப்படிதான் நினைக்கிறேன். டோனி மட்டும் அனுப்புறாங்க. നല്ലത് പറയിപ്പിക്കണം. ആരോടും വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്. അവിടെ ഞാൻ ആരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാനാ അമ്മേ? എന്റെ മോനെ. ഞാൻ എടുത്തോളാം. വേണ്ട, ഞാൻ എടുത്തോളാം. വാ മോനെ. ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ട കടടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലാം. അച്ചോ, ഇപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ. വാ വാ. ആനിയോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും യാത്ര പറയുന്നില്ല. இந்த ஏஜ்ல சமத்தா அம்மா சொல்றதை கேட்டு அந்த பையன் போறான். அழுதுகிட்டு போகவே மாட்டாங்க யாரும். വാ, കേറ് പോവാം. அது இப்படி 2-3 பேரா இருந்தாங்க அப்படின்னா சான்ஸே இல்லை, நகரவே மாட்டானுங்க. കേറ് മോനെ. இவனை யார் தத்தெடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கணும்.
ടോണി എന്താ മോനെ നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ? ചേച്ചി എന്നാ പോകുന്ന? എവിടെ? ടോണിയും മോനും പോയ പോലെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക്. അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് ആള് വരുമെന്ന്. ഞാൻ എവിടെയും പോവില്ല. നിങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല, ഒരു വീട്ടിലേക്കും ഇല്ല. മക്കൾ എനിക്ക് മൂന്നാ. മൂത്തവൻ ജോസ് കുട്ടി ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. രണ്ടാമത്തവൻ ജോയ് കുടുംബവുമായിട്ട് കാനഡയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തു, അവിടുത്തെ പൗരത്വമായി. പിന്നെ മോളി, അവളും കുടുംബവും അമേരിക്കയിലാണ്. അതും ഇപ്പോഴത്തെ പരുവം കണ്ടിട്ട് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉറയ്ക്കുന്ന മട്ട. പിള്ളേരെ കാര്യം നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അന്നാമ്മയും കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് വരും? മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ കിടന്ന് മതി. ഒന്ന് മിണ്ടാനും പറയാനും പോലും ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാ അവറാച്ചനും കൊച്ചൻ. ഞാൻ ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോ തന്നെ എടിപിടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ചാടി പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആലോചനയുള്ള വിഷയമാ താൻ വന്ന് പറഞ്ഞത്. കുഞ്ഞിന് എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ? എനിക്ക് ആനിയമ്മയുടെ മകളെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ വളർത്തും. ഞങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും അവളുടെ 3 തലമുറയ്ക്ക് കഴിയാനുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിയമപരമായി അവളുടെ പേരിലേക്ക് ആക്കും. മക്കളെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൊതി തീർന്നില്ലേ ആനിയമ്മേ? എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വരാൻ മോളെ. അവളിവിടെ മീനു. മീനു മോളെ. മീനു അടുത്ത ആഴ്ച വരാൻ മോളെ. இவரு கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പോവാതെ പിന്നെ അമ്മയെ റോണി ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല, അത് ഉറപ്പാ. മോളല്ലേ മൂത്തത്? ഇളയ കുട്ടികളെ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നീയല്ലേ? അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്യാതിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇട്ടേച്ച് പോണത്? എനിക്ക് ആരുടെയും വീട്ടിൽ പോണ്ട, ആരുടെയും മോളായിട്ട് കഴിയണ്ട. ഞാൻ കൂടി പോയ പിന്നെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആരാ? അതോർത്ത് മോള് വിഷമിക്കണ്ട. ആനയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ ആളെ ഏർപ്പാടാക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിചാരിക്കേ. മോള് മറുത്തൊന്നും പറയരുത്. അത് ഞങ്ങൾക്കും ആനയ്ക്കും ഒക്കെ വിഷമാവും. എന്താ പിന്നെ അമ്മയുടെ കാലം കഴിയുന്നവരെങ്കിലും ഞാൻ കൂടി നിന്നോട്ട് അച്ഛോ. എന്റെ മോളെ, നീ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ. കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊക്കെ എത്തേണ്ട കൈകളിലെത്തി എന്നൊരു സമാധാനം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടേ? അവർ നിന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കോളും. അച്ഛൻ ഇനി മോളൊന്നും പറയരുത്. അമ്മ ഇനി ഈ കണ്ണീര് കാണരുത്. பாப்பா தான் போய் நல்லா வைக்குது. വാ മോളെ. മനസ്സിലായില്ലേ അമ്മച്ചി? എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. മോളിഞ്ഞ് വന്നേ, ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ശരിക്കൊന്ന് കാണട്ടെ. നിനക്കിനി എന്നും കുന്തും 24 മണിക്കൂറും കാണാമല്ലോ. അവൾ നമ്മളെ കൂടെ അല്ലേ? ഉം. അവൾ ക്ഷീണിച്ചു വന്നിരിക്കും. വാ മോളെ. മോളെ മുറി കാണിക്കും. ഇതാണ് മോളുടെ മുറി. മോക്ക് കുളിക്കോ വല്ല വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോ. വല്ലാത്ത വിശപ്പ്. കാലത്ത് 8:30 അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടല്ലേ? பாட்டு வேற போடுறாங்களா அப்பப்ப? பாட்டுமே தெரியல. അമ്മേ അമ്മേ ഉം. എനിക്ക് കാല് വയ്യാത്തത് ഇപ്പൊ നന്നായി ഇല്ലേ അമ്മേ? അതെന്താ മോനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകത്തില്ലായിരുന്നു? എനിക്കിപ്പോ അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ കഴിയാമല്ലോ. பிளட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ബോഡി റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാനൊരു പെയിൻ കില്ലർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വേദന വരുമ്പോൾ ഓരോന്ന് കഴിക്കുക. അനി, വളരെ അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല. അനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓവർ. ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. സഹായത്തിന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ.
വിവരങ്ങൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോളാം. ആഹാ, ഇയാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ദേശാടനമൊക്കെ തുടങ്ങിയോ? മോള് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം അടച്ചുപൂട്ടി ഇരുന്നത് കൊണ്ടാ സൂക്കേട് മാറാത്തതെന്ന്. ആ. ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ വണ്ടിയില് എസ്റ്റേറ്റിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ പോകും, അല്ലേ മോളെ? ഓ, വീട്ടിൽ നിന്നാ അമ്മയുടെ കത്ത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം കേട്ടോ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവക്കിപ്പോഴും സ്ഥായി അങ്ങോട്ടാ. അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ വരൂ. പെറ്റതള്ളയല്ലേ. അമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മീനുവിന്, മോൾക്ക് അമ്മയുടെയും റോണിയുടെയും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. മോൾക്കും അവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ടോണിയുടെയും മോനുവിന്റെയും വീട്ടുകാരുടെ കത്തുകൾ വന്നിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണ്. മോനു ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇണങ്ങിയെന്ന കത്തില്. അമ്മയ്ക്കൊരാഗ്രഹം, ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടണം ഇവിടെ, ഈ വീട്ടിൽ. നിങ്ങളെല്ലാം നേരിൽ കണ്ട് ക്ഷണിക്കാൻ ഞാനും റോണിയും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വരുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും മേൽവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. അമ്മയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുറിയാതെ നീ നോക്കണം. ഇടയ്ക്കിടെ പരസ്പരം എഴുതണം. സാധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തമ്മിൽ കാണണം. അമ്മ ഇല്ലാതാകുമ്പോ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടത് മോളാണ്. റോണിയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിഷമം. ഫാദർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല. കാല് വയ്യാത്ത അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകൾ മടിക്കുന്നു. ആ, അതൊക്കെ പോട്ടെ. ഞാൻ അതും ഇതും ഒക്കെ എഴുതി മോളെ വിഷമിപ്പിച്ചോ? കത്ത് നീട്ടുന്നില്ല. ഉടനെ നേരിൽ കാണാമല്ലോ. സ്നേഹപൂർവ്വം, അമ്മ. எல்லாரும் வீட்டுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ குடுத்துட்டு வர்றாங்க. இறந்துட்டாங்களா? അമ്മേ, டோனியா? അമ്മേ, மீனுவா? അമ്മേ. கிறிஸ்மஸ் கசம்லாம் வரான்னு நினைக்கிறேன். ம். ടോണി,
இது ஏதோ ட்ரீம் மாதிரி இருக்கு. எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது. இவங்க வீட்டில் ஏதோ ஆக போகுது. பேட் சயின்ஸ். ரோனி மட்டும் இருக்காங்க. ഒരു ദിവസം, ഒരൊറ്റ ദിവസം കൂടി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണണം. ഒരു ദിവസം കൂടി എനിക്ക് ജീവിക്കണം. മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ചോദിക്കാനില്ല. ഒരു ദിവസം, ഒറ്റ ദിവസം. Hallucinate ஆகுது. മണ്ണിനും വിണ്ണിനും മന്ദാസം പൊഴിക്കും, മണ്ണിനും വിണ്ണിനും മന്ദാസം പൊഴിക്കും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പിറക്കുന്നു മനുഷ്യനായി ബെത്ലഹേമിൽ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. മണ്ണിനും വിണ്ണിനും മന്ദാസം പൊഴിക്കും മധുരമനോ. இந்த ஃபெஸ்டிவிட்டீஸ் அப்போல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஃபெஸ்டிவிட்டீஸே தோணாதுப்பா அடுத்து. ரோனி
அத பார்த்துப்பாரு போல. என்ன வந்துட்டாங்க. இவனையும் கூட்டு போகலான்ட்டாங்களா? அப்பாடா! ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த டைரக்டருக்கு இதுக்காச்சும் கருணை இருந்துச்சு. கொடுமை பண்ணிட்டாங்க. சாமி ஒருத்தன் பெட் கட்டிட்டு இருந்தான். அதுக்கு நம்ம சாப்பிட்டீங்க. போனாடே. ஒரு மனுஷன் அழுது அழகாச்சுங்க. நல்லா சும்மாவே பீஜம் போட்டாலுமே ரிவ்யூ அப்புறமா கொடுக்கலாமா? இந்த படத்துக்கு ரிவ்யூ அவ்வளவுதான். க்ளோஸ் பண்ணிடு. பை பை சொல்லி முடிச்சிடலாம். பாய் சொல்லு. பை பை. அடுத்த மூவில சந்திப்போம். இந்த மாதிரி மூவிலாம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு சொல்லுங்க போதும். பாய் சொல்லு. உனக்கு எல்லாம் சொல்லுமா? இல்ல நம்ம வேற ஏதாச்சும் படத்துல சொல்லிக்கலாம். ஆமா போதும் போதும். பை. சில நேரங்கள் கழித்து இப்ப பேக் டு ரிவ்யூ செஷன். சொல்லுங்க, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்க தாட்ஸ் என்ன? ஏதோ சொல்றதுனே தெரியலையே. ஃபுல்லா அழுதுகிட்டே இருந்தோம். ஒரு 1 ஹவர் வந்துட்டு ஒரு நல்லா தான் போயிட்டு இருந்ததுல்ல. அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு இது பண்ணியிருந்தாங்க. கேரக்டர் வந்துட்டு பில்ட் பண்ற விதம் வந்து நல்லா இருந்தது. அவருடைய சிபில் மலையல் அவருடைய ஸ்கிரிப்டிங் வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு அதுல. எதுவுமே வந்துட்டு நமக்கு ஏதோ ஒரு மூவி பார்க்குறோமோ அப்படிங்கிற மாரி ஃபீல் இல்லாம, நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள வந்து நுழைஞ்ச மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 1 ஹவர்ல பில்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ இவரோட படத்துல நான் நெறைய நோட் பண்றது என்னன்னா, நம்ம ஃப்ரீடம் பார்க்கும்போதுமே நம்ம அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள உள்ள போயிடுறோம். கரெக்ட்டா? அதுக்கப்புறம் நீங்க சம்மர் இன் பெத்தல்ஹெம் பார்த்தீங்க. உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க. அங்க உள்ள போயிட்டீங்களா? ம். இல்லன்னா வந்துட்டு சம்திங் உங்களுக்கு மூவி பார்க்குற மாரி நான் இருந்துச்சா? சுரேஷ் கோபியாவே ஆ மாறிட்டேன். அந்த மாரி ஒரு மேஜிக் இவர்கிட்ட இருக்கு. நம்ம பார்க்குறோம் அப்டின்னா, நம்மள ஃபீல் பண்ண வச்சுறாரு. அந்த ஃபேமிலியாவே ஃபீல் பண்ண வச்சுறாரு. ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஆ ஜானி அண்ட் ஆனியோட அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள போன மாரியான ஒரு ஃபீலிங்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. அந்த 4 பசங்க கூட வந்துட்டு நமக்கும் ஒரு பாண்டிங் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. நல்ல ஒரு பில்ட் 1 ஹவருக்கு வந்து நல்லா பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. என்ன ஜானியோட ஒரே ஒரு சின்ன தப்புனால அந்த ஃபேமிலி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு நல்லா ஒரு சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அவரு ஒழுங்கா இருந்திருந்தால், அந்த ஃபேமிலிக்கு இப்படி ஒரு இன்னல் நடந்திருக்காது அப்படிங்கிற மாரி தோணுது. ஸோ அது அவங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. அது இறந்து போறாங்கங்கிறது வேற. பட் இவரோட தவறால அவர் இறந்தாரு. ம். அதுதான் வந்துட்டு உண்மை. இவர் கரெக்ட்டா இருந்திருந்தா, அந்த பால் வண்டிக்காரன் இருக்கான்ல, வேன்காரன். பால் வண்டி வேன்காரன். அவன் இங்க வந்திருக்க மாட்டான். இந்த சண்டை நடந்திருக்காது. இவங்க 2 பேருக்குள்ள கிளாஷ் நடந்திருக்காது. இவரு இறந்திருக்க மாட்டாரு. இவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலுமே, அது அவங்களோட முடிஞ்சு, அப்பா இருந்து 4 பேர பார்த்திருக்கலாம். ஸோ அங்க இது மாரி அவர் வந்துட்டு ரொம்ப ஆல்கஹாலுக்கு அடிக்ட் ஆயி, அதுலருந்து வெளில வர முடியலங்கிற அந்த ஒரு பிரச்சனையால வந்துட்டு, அந்த ஃபேமிலி எப்படி வந்துட்டு என்ன மாரியான ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுச்சு, எப்படி அது வந்து கடைசியா வந்துட்டு கொண்டு போய் முடிச்சாங்கங்கிறத வந்துட்டு செம்மையா ஸ்க்ரீன் பிளேல காமிச்சிருந்தாங்க. ஒரு நல்ல ஃபிலிம் தான். நாங்க நடுவுல நெறைய இடத்துல நானே அழுதுட்டேன். கடைசியில வந்துட்டு ரொம்ப முடியல. அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துல நான் சொல்லணும் அப்டின்னா, ஆ இவங்க அ மாதவி. அவங்க வந்துட்டு பயங்கரமா நடிச்சிருந்தாங்க. அவங்க ஆனி கேரக்டர் பொண்ணா சூப்பரா நடிச்சிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவார்ட்லாம் குடுத்துருக்காங்கன்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா குடுத்து தான் ஆகணும். இந்த படத்துக்கு அவங்களுக்கு குடுக்கல அப்டின்னா, எந்த படத்துக்கு குடுப்பாங்கங்கிற மாரி ஆயிருக்கு. முரளியுமே அவர் ரோல் வந்து சூப்பரா பண்ணியிருந்தாரு. எனக்கு வந்து இவங்க 2 பேரையும் தாண்டி, அந்த மீனு கேரக்டர் பண்ண அந்த குழந்தை கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒரு நல்ல மூவி தான். அவ்வளோதான். ஆக்சுவலா இந்த ரிவ்யூவே நாங்க போயிட்டு, இந்த படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு, வெளியில போயிட்டு ஒரு ரவுண்ட்லாம் அடிச்சுட்டு, கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வந்து குடுக்குறோம். ஏன்னா, அந்த டைம்ல எங்களால சுத்தமா பேச முடியல. ஸோ, அதனால தான் வந்து நாங்களே கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு குடுக்குறோம். ஏன்னா, நம்மளோட ரிவ்யூஸ நெறைய பேர் பார்க்குறீங்க. எங்களோட டிஸ்கஷன் ரிவ்யூஸையும் நெறைய பேர் கேட்குறீங்க. ஸோ, அதனால தான் வந்துட்டு நாங்க திரும்ப வந்துட்டு இந்த ரிவ்யூ குடுக்குறோம். ஸோ, உன்னுடைய தாட்ஸ சொல்லு. என்னோட தாட்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப மனதைரியம் வந்து எடுத்துட்டு வந்தேன். ஏன்னா, எல்லாரும் ரொம்ப பயமுறுத்திட்டாங்க. இது தன்மத்ராக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ம். பயமுறுத்திருந்தாங்க. அதனால வந்து நான் ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டா வந்திருந்தேன் மென்டலி. ஒருவேள பிளெயினா வந்திருந்தா ரொம்ப ரொம்ப இன்னும் மோசமா இருந்திருக்கும். ஆமா. நம்ம கொஞ்சம் நெறைய வார்னிங்ஸ் இது. அதாவது இந்த படம் பார்க்குறோம் அப்டின்னா, சம்திங் இது ஆ. ட்ராஜடி அப்டி ட்ராஜடியோட உச்சம் அப்டிங்கிற மாரி நம்ம மைண்ட் செட் பண்ணிட்டு வந்தோங்கிறதுனால, அதனால நம்ம கொஞ்சமா அழுதுருக்கோம் எனக்கு ஆமா. தெரிஞ்சு. எதுவுமே கரெக்ட். தெரியாம சும்மா ஏதோ சஜெஸ்ட் பண்றாங்க. நம்ம பாட்டுக்கு வந்து பார்த்துருந்தோம் அப்டின்னா,
அது வந்துட்டு ரொம்ப வந்து நமக்கே பிரச்சனையா முடிஞ்சிருக்குன்னு தோணுது. நம்ம ரெடியா இருக்கோம். ஓகே எங்க நம்மள அழ வைக்க போறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்ஷியஸ்லயே இருந்தோம் நம்ம கரெக்ட்டா. என்னதான் ஆமா. படம் பார்த்தாலும். பட் அத தாண்டி நம்ம மூவிக்குள்ளேயும் போயிட்டோம். அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த மேஜிக் நல்லா இருந்துச்சு. எஸ். ம். மூவியா இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் வந்து எந்த ஃபேமிலியும் இத கோ த்ரூ பண்ண கூடாது அப்படின்னு நம்ம ம். நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதுல இந்த படத்துல நடந்த நெறைய விஷயங்கள். பட் லக்கிலி அந்த குழந்தைங்கலாம் செட்டில் ஆன வரைக்கும் ஓகே. ம். பட் அண்ட் மாதவியோட கேரக்டர் பில்ட் வந்து ஸ்டார்ட்டிங்ல இருந்தே டைரக்டர் காமிச்சிருந்தாரு. அவங்க தான் ஃபேமிலிய வந்து ஹோல்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. பிளஸ் அவங்களோட வேல்யூஸ் தான் குழந்தைங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஆ ஜானியுமே வந்துட்டு பேட் கேரக்டர்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு அடிக்ஷன் இருந்த மாரி. பிளஸ் வந்து அப் அவங்க வந்து எப்பவுமே ஒரு போல்டான ஒரு டைப்ங்கிறத ஸ்டார்ட்டிங்ல இருந்தே மாதவியோட நெறைய ம். விஷயங்கள்ல காமிச்சிருந்தாங்க. அன்கன்வென்ஷனலா தான் இருந்தது. மியூசிக்கோ, இல்ல வந்து அவங்க வந்து குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிறதோ, இல்ல வந்துட்டு ஒரு இஷ்யூவ ஹேண்டில் பண்றதோ நல்லா போல்டா ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்க. லாஸ்ட்டாவும் அததான் பண்ணியிருந்தாங்க. டிசிஷன் மேக்கிங் பயங்கரமான ஒரு போல்டா எஸ். எடுத்த ஒரு விஷயம். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆ பாராட்ட தெரிவிச்சாகணும். ஆமா. ஏன்னா, அந்த டிசிஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு ஆள் 2 பேர் உள்ள பிரச்சனை இல்ல அது. 4 பேர் இருக்காங்க. கைக்குழந்தை இருக்கு. யாருமே இல்ல. அப்பா இல்ல. அவங்களே ஆக்சுவலா வந்துட்டு அந்த சர்ச்சோட அ மூலியமா தான் அந்த வீட்ல இருக்காங்க. கரெக்ட்டா? ம். அவங்களே காலி பண்ண சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எதுவுமே இல்லைங்க. கிட்டத்தட்ட அவங்க அவங்க சொன்ன மாரி தான் பிச்சை எடுக்கிற நிலைமையில தான் என் குழந்தைங்க இருக்குங்கிற மாரி தான் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம கண்ணு மூடி நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை மாரி இருக்கு படத்துல எங்களுக்கு. ஸோ அந்த ஃபீலிங்ஸ்லாம் நம்ம வந்துட்டு கன் த்ரூ பண்ணோம் ஆக்சுவலா இதுல. நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் லக்கிலி அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட்டா செட்டில் ஆயிட்டாங்க. அதுதான் அவங்களும் விரும்புனாங்கன்னு ம். நெனைக்கிறேன். அண்ட் மேபி நமக்கு நமக்கு கனெக்ட் ஆகுறத விட இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல. நமக்கு தெரியாது. படம் எடுக்கிறவங்களுக்கோ, இல்ல ரேண்டமா பார்க்கிறவங்களுக்கோ வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் அது ரீச் ஆகுமான்னு இல்ல. இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன லைவா கோ த்ரூ பண்ணிட்டு ம். இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்குலாம் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ரீச் பாயிண்ட்டா இருக்கும். நம்ம நினைக்கலாம் கேன்சர் ரொம்ப ரேர்ன்னு. அப்படி இல்ல. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 20, 30 பேர்ல ஒரு ஆளுக்கு, 2 ம். ஆளுக்கு ஏதோ ஒரு சீசன் நமக்கு கேன்சர் இருக்குன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டுர்றோம். ஸோ அவங்க டஃப் லைஃப் கோ த்ரூ பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு மென்டலி ஏதாவது ஒரு ஓகே நம்ம இப்படி இருந்துட்டு போனா கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 கைடன்ஸா இருக்கலாம். ஆ. நீ இப்படி சொல்ற. எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, ஆ 80ஸ்லேருந்து 2000 வரைக்கும் இருந்த அந்த குடும்பத் தலைவர்கள், அப்பாக்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்கலாம் பயங்கரமா வந்துட்டு அ ஆல்கஹால் அடிக்ட்டா இருந்தாங்க. ம், ம். இது வந்துட்டு நானே என் கண் கூட நெறைய இடத்துல நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த இப்ப இதுல நடந்த சீக்வென்ஸ் நெறையாவே நான் வந்துட்டு என் கண்ணு மூடி நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அவங்கலாம் இந்த படம் பார்க்கும்பொழுது, அவங்களுக்கு என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா, இது ஒரு பாடமா இருந்திருக்கும். ம். எப்படின்னா, ச்சே! அதாவது அவர் வந்து ஹேனிக்கு வந்துட்டு இன்னும் ஒரு வருஷத்துல செத்து போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரு குடிய விட்டாரு. விட்டு அவர் சந்தோஷமா இருக்க நெனைச்சாருல்ல. இத வந்துட்டு அதாவது யாரெல்லாம் இந்த மாரி அடிக்ட்ல இருக்காங்களோ, அவங்க போய் படம் பார்க்கும்போது, அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒய்ஃப இதுக்கப்புறம் சந்தோஷமா வச்சுப்போம். நம்ம ஃபேமிலிய சந்தோஷமா வச்சுப்போம்ன்னு சொல்லிட்டு, அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாவோ, ஒரு பாடமாவோ எடுத்திருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. என்ன பண்ணாலும் அவங்கள திருத்த முடியாது. அது வந்துட்டு கஷ்டமான விஷயம் தான். அது வந்துட்டு நம்ம அவங்க சைட்ல இருந்து யோசிச்சாலுமே வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்டின்னா, அவங்கள உடனே நிறுத்த முடியாது. நிறுத்திட்டு அவங்களே வந்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி இறந்து போயிடுவாங்க. அந்த மாரிலாம் அடிக்ட் ஆனவங்கலாம் இருக்காங்க. உடனேலாம் நிறுத்த முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ணி அ அத வந்து சால்வ் பண்ணலாம். பட் இத பார்த்தவங்களுக்கு மேபி வந்துட்டு அவங்களா அத நெனச்சுக்கிட்டாங்க அப்டின்னா, நம்மளும் இப்டிதானே இருக்கோம் அப்டின்னு நெனச்சுக்கிட்டாங்க. இல்லன்னா அவங்க அப்பாவோ, அவங்க தம்பியோ யாரோ அப்டி இருக்காங்கன்னு நெனச்சாங்கன்னா, இந்த படத்த வந்துட்டு அவங்க சஜெஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தாங்க அப்டின்னா, இப்டி நாளைக்கு நமக்கும் ஒரு பிரச்சனை வரும். நம்ம கூட இருக்கவங்கள இப்பயே சந்தோஷமா வச்சுக்கலாம். அப்டிங்கிற தாட்டோட அவங்க வெளில போயிருப்பாங்க. அந்த படம் பார்த்து முடிக்கும்போது. அந்த ஒரு மெசேஜ் அவர் குடுத்திருப்பாருன்னு கண்டிப்பா எனக்கு தோணுது. இந்த படம் பார்த்தவங்களுக்குமே அது தோணியிருக்கும்னு தோணுது. ஏன்னா, அதுவரைக்கும் கரடு முரடா இருந்தவங்க கூட இந்த படம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமும், அவங்க ஒய்ஃபையோ, அவங்க பசங்களையோ, அவங்க குழந்தைங்களையும் போயிட்டு நல்ல விதமா பார்த்திருப்பாங்கங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் தோணுது. அப்படிதான் இருந்திருக்கும். ம். இந்த படம் பார்த்து முடிச்சவங்களுக்கு. அதான் 2 அல்ட்ரா காம்போ. ஒண்ணு அடிக்ஷன் பிளஸ் ம். வந்து ஹெல்த் இஷ்யூ 2ம் அப்பா! 2வது விஷயம் கூட ரேர் தான். எல்லாருக்கும் கனெக்ட் ஆகாது. கரெக்ட்டா? ரொம்ப பேர்ல கொஞ்சம் பேருக்கு இருக்கிற இது மாரி தான் இருக்கும். பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 ஹவர் போர்ஷன் வந்து கண்டிப்பா 80ஸ் டூ 2000ல இருக்கவங்க நெறைய பேருக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜா இருந்துச்சு எனக்கு 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 பொறுத்தவரைக்கும். ஓகே. ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு படம் தான் ஆமா. நெனைக்கிறேன். பயங்கரமா அழுது புழிஞ்சுட்டோம். ஓகே. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங். நம்ம அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பாய்.